नमस्कार जय जगन्नाथ। चलते आम OTT 2026 मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन गुड़िक किभली भाव में पड़ो पेपर 1 पेपर 2 प्रस्तुति होगा। आज सब्जेक्ट आमर शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो गुड़िक मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जो गुड़िक विगत आसूची से क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा। देखंतु एक नंबर प्रश्नटी आलोचना करवा। देखंतु जड़े व्यक्तिर प्रकृत बयस 20 और मानसिक बयस 25 हेले तार बुद्धिआंक केते। आपणकर यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर करने को हेले आपणकर देखंतु मानसिक बयस हरण आपणकर प्रकृत बयस करेंगे इंटू 100 कले यार उत्तर आसव। तेणु मानसिक बयस है आपणकर केते 25 विभक्तक 20 इंटू 100 20 को 100 काटिले 5 हेबो 25 50 125। तेणु उत्तरटी होची आपणकर ऑप्शन डी ठीक उत्तर। से भली देखंतु आपणकर ठीक उत्तर आसिला केते 125 ऑप्शन डी। 2 नंबर देखंतु निम्नलिखित संख्या मानकर मध्यमा केते। देखंतु डिसेंबर 25 रे क्वेश्चन आसीथिला त मध्यमा गुड़िक आपणकर देइछि लब्धांक गुड़िक 21 22 26 27 28 6। तो आपणकर ठीक उत्तरटी देखंतु 26 प्लस 27 हरण 2 हेले आपणकर आसुचे 26.5। तेणु ठीक उत्तरटी होउछि आपणकर 26 ऑप्शन सी टी होउछि आपणकर राइट आंसर। सेभली 3 नंबर देखंतु शिशु मानकर बौद्धिक विकासर केउ पर्याय रे अनुकरण प्रिय होइतांती। आपणकर एटा 2023 रे पड़िथिला। ए रे संवेदीकारक, बी रे प्राक संवेदी, डी रे संवेदीकारक पर्याय, 3 रे स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय, डी रे परवर्ती संकार्य धर्मी पर्याय। देखंतु आपणकर संवेदीकारक पर्याय से किछि ग्रहण करिवो एवं अनुकरण करिवो। तेणु ऑप्शन बी टी होउछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली केउ पर्यवेक्षणर एक साधन नुहे। केउटी एक पर्यवेक्षणर साधन नुहे कृति परीक्षण निर्धारण मापनी तनखी तालिका व्यक्तिगत विवरणी नथी। देखंतु कृति परीक्षणटी आपणकर पर्यवेक्षण नुहे। यह होउछि गोटे कृति होई करी रखा हेतिबो विभिन्न प्रकारर कृति पिलार थिबो जहाँकि विवरणी होई रहिथिबो। तेणु ठीक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए। से भली 5 नंबर देखंतु वंशानुगुण कहिले कौन बुझ। जन्म समय पिलांक पाखरे थिबा गुणावली, जीवन सारा पिलाटी ग्रहण करथिबा गुणावली। से भली देखंतु सी होउछि परिवेश रु मिलिथिबा गुणावली, डी होउछि शिक्षण रु मिलिथिबा गुणावली। देखंतु पिलाटी देखतले तार वंशानुगुण रहुछि से पिला माने तार जन्म समय रे थिबो एवं बीटा देखंतु जीवन सारा ग्रहण करथिबा हबनी, परिवेश रु मिलिथिबा गुणावली हबनी, शिक्षण रु मिलिथिबा गुणावली हबनी। किंतु जन्म रे जहा रहिला ता देह रे सेठी होउछि वंशानुगुण। तेणु ऑप्शन ए टी होउछि ठीक उत्तर। जन्म समय रे पिलांक पाखरे थिबा गुणावली ही वंशानुगुण कहिले बुझाए। भली 6 नंबर देखंतु विकासर केउ प्रक्रियाटी विकास संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक नुहे। विकास वंशगत और परिवेशर प्रभाव रे पर्यवेसित। बी होउछि प्रारंभिक पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होई न थाए। सी होउछि विकास धारावाहिक प्रक्रिया। प्रत्येक व्यक्तिर विकास धारा स्वतंत्र। देखंतु विकास संबंधी केउ उक्तिटी ठीक नुहे। विकास वंशगत और परिवेश एटा ठीक अछि। से भली विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया मध्य ठीक अछि। प्रत्येक व्यक्तिर विकास मध्य स्वतंत्र ये मध्य ठीक अछि। किंतु प्रारंभिक पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होई थाए किंतु एठी देइछि होई न थाए। तेणु ऑप्शन बी टी होउछि आपणकर ठीक उत्तर 6 नंबर। से भली 7 नंबर देखंतु प्राक कैशोर अवस्था आनुमानिक बयस परिसर केते। देइछि 10 रु 13 वर्ष जोटा कि आपणकर भली देइछि। बी देइछि 13 रु 15 वर्ष, सी देइछि आपणकर 15 रु 20 वर्ष, डी देइछि 20 रु ऊर्ध्व। तेणु ऑप्शन आपणकर 7 नंबर होउछि बी ठीक उत्तर 13 रु 15। काहेकि 10 रु 13 होउछि परवर्ती बाल्य अवस्था, 15 हेले जौवन हे जिवो 20 जाए, 20 पूर्वरु। तेणु 13 रु 15 होउछि ठीक उत्तर। भली देखंतु 8 नंबर पाठ्यक्रमर प्रकृति किभली हेबा उचित। ए रे देला स्थिर और अनमनीय, बी रे देला नमनीय और दरकारी समय रे समृद्ध हेबार आवश्यकता, सी देइछि समस्तक पई समान एक प्रकारर, डी होउछि केवल पाठ्यपुस्तक उपर आधारित। देखंतु पाठ्यक्रम केवल पाठ्यपुस्तक उपर आधारित हेबो नाही, समस्तक पई समान एक प्रकारर पाठ्यक्रम हेबो नाही। स्थिर और अनमनीय प्राय बदलई न पारिबा
ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନମନୀୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦରକାର ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରକୃତି ହେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ତରଙ୍ଗ ଏହା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୈଶବ, କୈଶୋର ଓ ଯୌବନ। ଝଡ଼ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବୟସ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଝଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ତରଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହା ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ମାପେ, ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଧତା, ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଯୋଗ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବ୍ୟବହାରିକତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ତାକୁ ମାପେ, ତେଣୁ ତା'ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଧତା। ବୈଧତା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାପିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ମାପିଥାଏ। ସେହିଭଳି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈଧତା। 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆବେଗିକ ଉପାଦାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ଚାପ, ଉତ୍ତେଜନା, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ସଦାବେଳେ କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ତା ମନରେ କିଛି ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତେଜନା। ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଗିକ ଉପାଦାନକୁ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତେଜନା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସମ୍ବେଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ତାପରେ ସମ୍ବେଦୀ କାରକ, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ତାପରେ ବିମୂର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ସେହିଭଳି 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋବ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ମାନଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋବ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ଅପସନ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଏରେ ହେଲା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବିରେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ସିରେ ହେଉଛି ବୈଧତା, ଡିରେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ତେଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବୈଧତା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱତା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଜଡ଼ିତ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଧାରାବାହିକତା, ଉପଯୋଜନ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଆଚରଣ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ କେଉଁଟି ଜଡ଼ିତ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୋଜନ। ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଉପଯୋଜନଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁଭାଷୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି? ଏରେ 18, ବିରେ 10, ସିରେ 21, ଡିରେ 29। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 10ଟି ଭାଷାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେହି 10ଟି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା। ସେହିଭଳି ତାହେଲେ 16 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ବି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପସନ୍, କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଆଜମ୍ପସନ୍, ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସମ୍ପସନ୍। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାହାର ସୂଚନା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମିଳିଥାଏ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ମନୋମୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି 18ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ ତା କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛି
କେତେ ସବୁ କୃତି, ଯେମିତି ଖେଳ ହେଲା ଗୋଟେ କୃତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାନୁଭୂତି ଗୋଟେ କୃତି। ସେଇ କୃତିରୁ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ମନୋସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋସାମାଜିକ ବିକାଶର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲରେନ୍ସ କୋହଲବର୍ଗ, ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍, ଜନ୍ ପିଆଜେ, ଭାଇଗୋଟସ୍କି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ବି। ତେଣୁ ମନୋସାମାଜିକ ବିକାଶର ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍। ସେହିଭଳି 20 ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ବାନ୍ଦୁରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସ୍ମରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପରିମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନାହିଁ? ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସ୍ମରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପରିମାଣ। ତ ଅପସନ୍ ସେଇଠି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସଟି ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଆଦୃତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି? ଏ ରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ, ବି ରେ ସମନ୍ୱିତ, ସି ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଡି ରେ ସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2025 ଏବଂ 2005 ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର ଓ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୋଝ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ ବା ସମୟ କମାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର କାମ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 22 ନମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ସମସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ F1 ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ, ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। ତେଣୁ ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ କମିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି, ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ SMC ଅଛି ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ SMDC ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି SMC ବା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 25 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତା, ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଭିନ୍ନାମୁଖୀ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର୍କିକ ହେବ ନାହିଁ, ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ, ବିଭିନ୍ନାମୁଖୀ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଥିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନାମୁଖୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନାମୁଖୀ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 25 ନମ୍ବର, ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 26 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭାଷଣ କରିବା, ଲେକ୍ଚର ଦେବା, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷଣ ଦେବା ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ଚରିଂ କାମ, ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଦେବା, ଭାଷଣ ଦେବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କାମ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 27 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେଠାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ SCRT କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? 1978, 1979, 1980, 1986। ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 1978 ମସିହାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ SCRT କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? 6ରୁ 14, 7ରୁ 14, 8ରୁ 14, 6ରୁ 15। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର
ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ RTI ଅଧିକାର 2009 ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 29 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ବି ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ଶ୍ରେଣୀ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ହେବ ନାହିଁ, ପୃଥକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବସାଇବା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 30 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ 24, ଧାରା 29, ଧାରା 29(2), ଧାରା 17(1). ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଧାରା 17 କହୁଛି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ OTT କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।